सत श्री अकाल ऑनर देख रहे हो तो मैं हाँ राजदीप सिंह जिथे अज गुरु नानक देव जी पातशाही पहली पातशाही का 555वां प्रकाश दिहाड़ा भी मनाया जा रहा देश भर के उत्थे ही किसानों लई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों एक वड्डा तोहफा भी दिता गया है। अज पूरे देश के किसानों नूं जे गल करिए दिल्ली के बरहुआ उत्ते बैठिया नूं एक साल जिहड़ा पूरा होण ते आ रहा सी 26 नवंबर नूं पिछले साल 2020 दे विच किसान दिल्ली वाल नूं कूच करते हैं तो अज तरीक की जे गल करिए 19 नवंबर हुई आ। एक साल होण तो पहला जिहड़े किसानों की जित हुई है एक वड्डी जित आ इतिहास दे विच भी अज दा जिहड़ा दिन लिखिया जाना गा क्योंकि अज एक तां गुरपुरब भी है तो गुरपुरब के मौके किसानों नूं एक वड्डा तोहफा जिहड़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिन्ने खेती कानूनों नूं रद्द करन दा जिहड़ा फैसला अज लिया गया है उस दे खुशी मनाई गई है। अज थराजवाला पिंड दे विच असीं मौजूद आ पहुंचे हुए हैं पूरे समूह किसानों वालों पटाखे चला के जिथे गुरु नानक पातशाही का गुरपुरब तां मनाया ही गया है उत्थे ही उस दे नाल ही किसानों वालों तिन्ने खेती कानूनों के रद्द करन दे उत्ते खुशी भी जाहिर की गई है। भारी इकट्ठ जिहड़ा थराजवाला की मंडी दे दाणा मंडी दे विच देखण नूं मिलिआ तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो वड्डी गिनती दे विच जिहड़े किसान इत्थे इकट्ठित होए हुए ने किसानां नाल गलबात करांगे कि किस तरह दा ओह अज महसूस कर रहे हैं जिहड़ा अज तिन्न कानून जिहड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वालों जिहड़े वापस लैण दा जो फैसला लिया गया गलबात कर लैंदे आ। बाई जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जगमीत भाई जी जो अज तीन खेती कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया सुबह गुरपुरब के मौके उत्ते किवें देखदे हो इस फैसले नूं? ये जी असी बहुत देर नाल लिया गया होया एक राइट स्टैप देखते हैं और इस चीज़ का सेहरा असी नरेंद्र मोदी जी नूं नहीं बल्कि असी भारत के आवाम नूं सारे भारत के किसानों नूं ते मजदूरां नूं जिन्हां ने अपने हक्कां वास्ते जागदे रह के अपनी जमीर नूं जागदी रख के अपने हक्कां वास्ते 1 साल तो उपर जिहड़े लोग अपने हक्कां वास्ते लड़े है असी ये सेहरा उन्हां नूं दिंदे हैं। पर फिर भी कहने हैं कि देर आए दुरुस्त आए फैसला मोदी जी नूं लैना पैना सी उन्होंने फैसला लिया उन्हों का भी धन्नवाद करते हैं पर बहुत देरी नाल फैसला लिया है और अगे तो असी ताकीद करते हैं कि सारियां सरकारां नूं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इहदे विच नादरशाही जां डिकटेटरशिप नहीं चलनी। जो कुछ लोग चाहुंदे है साडे जिहड़े नीति घाड़े आ नीतियां इदां दियां बनाउण कि जिहड़ियां लोकां दे लोक पक्षी नीतियां होण ना कि कह लो सरकार पक्षी जां किसी अमीर घराणे दियां पक्षी होण। भारत लोकतंत्र राज है लोकां दा ही राज होना चाहिए तो असीं अज बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि अज भारत के लोगों की अज साडे लोकतंत्र दे विच पहली बार 70 सालां च भारत के लोगों की जित हुई है साडे लोकतंत्र च और इस गल की असीं सारे भारत के आवाम नूं ते सारी दुनिया नूं बहुत बहुत बधाई दिंदे आ कि अज लोकां दी लोक राज दे विच जित हुई है। सो अगे तो तकीद करते हैं कि लोग अपने हकों वास्ते हमेशा वास्ते लड़ते रहन। बापू जी की नाम की है जी? बलकार सिंह जी। बलकार सिंह जी किवें लग रहा जिहड़े 3 कानून प्रधानमंत्री ने वापस लैण दा फैसला लिया? सारे शहीद होने वाले किसानां नूं उन्हां नूं नमस्कार करदा है जी कोट कोट वार नमस्कार करदा है। हाँ मोदी दा अज गलती दा एहसास होया उन्होंने अकल आई धन्नवाद करदा है। इत्थे नौजवान भी मौजूद ने क्योंकि जेकर गल करिए ना किसान अंदोलन दे विच सब तो वड्डा योगदान जिहड़ा नौजवानों का देखण नूं मिलिआ। अज साडा देश का नौजवान जिसनूं भविख कहा जाता देश का उसने मोढे नाल मोढा ला के अंदोलन दे विच डटे रहे ने पिछले पहले दिन तो नौजवान डटे ने नौजवान भी पहुंचे ने उन्हां नाल भी गलबात करते हैं। बाई जी की नाम की है जी? कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी किवें देखदे हो अज दे फैसले नूं प्रधानमंत्री दे जो 3 कानूनां नूं वापस लैण दा फैसला लिया गया गुरपुरब मौके ते? ये देरी ना लिया होया फैसला ही इदों पहला लेना चाहिए सी इन्हां नूं जी साडे किसान शहीद बहुत हो गए ये पहला लेना चाहिए सी फैसला। अगे भी नौजवान ने गलबात कर लेने। बाई जी की नाम आ? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी किवें देखदे हो क्योंकि नौजवानों का बड़ा ही योगदान रहा किसानी अंदोलन दे विच 1 साल पूरा होण ते आ रहा सीगा अज फैसला लिया गया 3 खेती कानूनों नूं वापस लैण दा। खुश हो प्रधानमंत्री के फैसले तो? पटाके भी तुहाडे वल्लों चलाए जा रहे सी नौजवानों च खुशी तो देखण नूं मिल रही है पर तुसीं खुश हो अंदरों मनो? हाँ जी मनो तो खुश है असी सारी जनता ने जो उत्साह सी साडा योगदान सी भैन भरावां दा सारिआं दा ते जो भी मोदी ने फैसला लिया लेट लिया नुकसान भी बहुत होया चलो जो परमात्मा नूं मंजूर सी
ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਖਰੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਗਮੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਤ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੂਗੀ, ਸੀਰੀਅਸ ਰਹੂਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੈਸੇ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਵਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਏਕਤਾ ਥਰਾਜਲਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮਲੋਟ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛ ਲਓ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ, ਮਲੋਟ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 26 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਜ। ਉਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯੋਧੇ ਜੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਮਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਮਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਤੀ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਪਿੰਡ ਥਰਾਜਵਾਲਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਬੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦੀ 700 ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਘੱਲੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਡੁੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਤੇ ਕਦੇ ਅੱਜ 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸੋਚ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ, ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਸੇ-ਆਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ? 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੂਗੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗੀ। ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਾਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਾਜ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਨ 에ਅਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।